सतगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। अमृतवाणी आउ एक अध्याय को आपण मान को स्वागत। आज आम पाखरे हरेकृष्ण भाई अछंती, आमे तांको पचारि बुझिबा। हरेकृष्ण भाई जय जी। जय जी जय जी। आपण आमको टिके कहिबे अमृतवाणी रे आज जे चेतना सर्वव्यापक भाव रे सबुठारे विद्यमान थिले मध्य प्रकृत रे आमे चेतना को कौन बोली भाविछंती आ कौन बोली बुझिछंती से विषय रे किछ आलोकपात हमको करंतु। बहुत धन्यवाद। आज्ञा। साधारणतः हमें जो मुनि समाज जो अखिल मंडल सर्वश्रेणी मुनि समाज रे जो जोग सिद्धांत सर्वशेष रे हमको से आत्मा आत्मा शब्दर अर्थ तो बहुत व्यापकता अर्थ रे बुझंती, किंतु अस धातु आत्मा शब्द निष्पन्न होइछि। असति पतति इति आत्मा जे आपण अछंती बोली जो जानि पारुछंती ताहा ही तार प्रमाण। आउ ताकू देखि हेबनी किबा कोनोसी प्रकार दृश्यमान वस्तु नहीं। तेणु जो आत्मा आमे जोग करूछु, किंतु शिवमुनि महाराज एते सुंदर भाव रे ताकू समाधान करिसंती। से देखिसंती, अनुभव करिसंती जे जोग कला परे आपणकर जणे व्यक्ति जोगरे जाई समाधिस्थ होई पारे, स्वरूपस्थ होई पारे, किंतु जदि ज्ञान न रहे तेबे स्वरूप स्थिति रे रही परिबो नाही। तेणु सेथिपई ये जो आम भितर जो चैतन्यता, चेतना और चैतन्यता ए दुटा भितर फरक अछि। आज्ञा। चेतना आमे काहाकू कहिबा ना जे निज को जाने, अन्य को जाने, स्वयं गति करि पारे एवं वंश वृद्धि करि पारे, ताकू कहिबा चेतना। तार अपोजिट होची जड़, जोटा कि निज को जाने नहीं, अन्य को जाने नहीं, वंश वृद्धि करि पारे नहीं, स्वयं गति करि पारे नहीं। तेणु जड़ और चेतनार गोटे ग्रंथि अच्छी, सेटा आपन को आउ केतेबेले मु कहिदेबी, किंतु आज हमर मुख्य प्रसंग होची चेतना ऊपर। आज्ञा। चेतन को हमें दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होची समान चेतन आ गोटे होची विशेष चेतन। तो समान चेतन कोन ना गछ लता ये सब जते कि जीव जंतु अछंती एक भितरे समान चेतन अछि, आपन को भितरे भी अछि, किंतु मनुष्य भितरे गोटे विशेषता अछि, सेति ताको विशेष चेतन बोली कहा जाए। तो विशेष चेतन रो परिभाषा माने तार प्रकृतर अर्थ कोन ना ता भितरे अंतकरण अछि, अंतकरण थिबारु ताको विशेष चेतन कहा होछि। तो ये अंतकरण कोन आमे साधारण भाव रे कहू मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारोटी होछि अंतकरण, जोटा कि 14 त्रिपुटी बोली ताको मध्ये कहाइछि। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये हेले 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 समुदाय मिसिकरी 14 त्रिपुटी। अपन देखिए शुभ भावना जो आपन को दिया हिची, से शुभ भावना रे शिवमुनि एते चालाक करिके करिसंते। आपण देखिबे अहम शब्द बेसी व्यवहार हिची एवं 14 थर ही व्यवहार हिची। आज्ञा। अहम 14 थर ही व्यवहार हिची। ये जो 14 त्रिपुटी को पारिबे आपण ताको भारी सुंदर भाव टेक्निकली करिसंते से जा भी हो। तो ये जो विशेष चेतन आपण सर्वप्रथम चेतना को बुझिया पे हेले आपनकर अंतकरण को जीव बोली कहा जाए, जोटा कि अंतकरण आपण को भितर जो अछि मन बुद्धि चित्त अहंकार तार परिभाषा मध्ये अछि। मनर परिभाषा कोन ना संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति को मन कहा जाए, जोटे संकल्प उठुची पुणी विकल्प हो जाउची। अच्छा, मन चित्त चिंतनात्मिका वृत्ति को चित्त कहा जाए, जहा द्वारा चिंता करुची जे विभिन्न प्रकार वृत्ति सब आसुची, विभिन्न प्रकार आपनकर जो चित्त रे जो वृत्ति उठुची ताको डाइवर्ट होची मन पाको, इंद्रिय पाको, से माने कार्यकारी करूछन्ते। तो मझिरे होची अहंकार एवं ताको निर्णय के नउची, निश्चय के करूची ना निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि कहा जाए, चिंतनात्मिका वृत्ति को चित्त कहा जाए। आ अहंकार रहिला मझिरे, से एपटे भी रहइबो सेपटे भी रहइबो। कारण अहंकार जदि न रहइबो, माने मु जदि न रहिबी ताले करिबी ना करिबी नि निश्चय किए नबो, बुद्धि तो आपे निज को निजे नहीं करिबो नै।
ଅହଂ ବା ମୁଁ ଥିବାରୁ ନେବି, ମୁଁ ଥିବାରୁ ନ ନେବି, ଏସବୁ କଥା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନାତ୍ମିକା ବୃତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୃତ୍ତିକୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ପରିଭାଷା ହଉଛି ଅଭିମାନାତ୍ମିକା ବୃତ୍ତି। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା, ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଲା ପରେ ସେ ବସିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମତେ ବସିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିମାନାତ୍ମିକା ବୃତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କଣ କହୁଛି? ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଯୋଗ। କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ଏଇଟା ଚାହେଁ, ମତେ ବସିବାକୁ କହିଲାନି, ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସାମାନ୍ୟତମ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଛଲତା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଚେତନ ଆଉ ବିଶେଷ ଚେତନ ଭିତରେ ଫରକଟା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଚେତନା ହିଁ ଚେତନା। ଚେତନାକୁ ଯୋଉ ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମାଇକ୍ ଟେ ବାଜୁଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ମାଇକ୍ କହିବେ? ମାଇକ୍ ଟାକୁ ଯୋଉ ଚୁଙ୍ଗା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ମାଇକ୍, ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ବାହାରୁଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେଇଟା ମାଇକ୍, କିନ୍ତୁ ତାହା ମାଇକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବେ କୋଉଠି ନା ମେସିନ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ମେସିନ୍ ଯୋଉଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା କଣ ମାଇକ୍? ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଏଇଟା ମାଇକ୍। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେ ବାଜୁନି କାହିଁକି? ଚିପ୍ସ ମେମୋରି ଚିପ୍ସ ପୁରେଇଲା ପରେ ବାଜୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମେମୋରି ଚିପ୍ସଟା କଣ ମାଇକ୍ ନା ତ? ଆଚ୍ଛା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଥିବ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ନ ହବ ବା କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନ ହବ, ଏଗୁଡା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ କି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ କି? ନାଇଁ। ତାହେଲେ କିଏ ସତ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଣେ ଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଗୁଣା ଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯାହା ଗୁଣ ଯିଏ ତାକୁ ନିଭେଇବ, ଯେମିତି ଆଖିର କାମ ହଉଛି ଦେଖିବା, ସେ ଶୁଣିପାରିବନି। କାନର କାମ ହଉଛି ଶୁଣିବା, ସେ କହିପାରିବନି। ଚର୍ମର କାମ ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରିପାରିବେନି, ସେ ଗୋଟେ କାମ ସେ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଚେତନ ଆଉ ବିଶେଷ ଚେତନ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁ କୁ ଜଣେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି? ଚେତନା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଶ୍ୱାସ ନଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି କି ସଂସାର? ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୋସକୁ ଆସୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସଂସାରକୁ ଜାଣୁଛି। ଯେମିତି ଗାଁରେ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୋଇଯାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଏ, ଆପଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। ଏ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଭାସ ପଡୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଚେତନାରୁ ଆଭାସ ପଡୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏ ଅନ୍ତଃକରଣଟା ମୁଁ ବା ମନଟା ମୁଁ। ତେଣୁ କିଏ ମୁଁ? ନା ମୁଁ ହଉଛି ସିଏ ଯେ କି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣୁଛି। ଯିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବସନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହା ମନ? ନା ମୋ ମନ। ତାହେଲେ ଯାହା ମୋର ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବିଶେଷ ଚେତନ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣର ଯୋଉ ଜୀବର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବ ସିଏ ଆତ୍ମା, ଏକଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହବୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହବୁ ହୋସ ପୂର୍ବକ, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ନିଦରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହୋସ ରହୁନାହିଁ, ଆମେ ନିଦ୍ରାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୋସ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଯିବୁ, ଇଏ ସଂସାର ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ମତେ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଚେତନା, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତର ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ତାକୁ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭ୍ରମ ଅଛି ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଲା ପରେ ଅବଶେଷ ଯାହା ରହିବ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ବା ଚୈତନ୍ୟ ବା ଆତ୍ମା। ସେଟା କେବଳ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଯାଇକି ହବ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆସିବେ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ କଣ ନା ସାଧନା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ତିନି, ଉଡ଼ିବ ଏ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଘେନି। ସାଧନା ରହିବ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରହିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିବ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ଦୂର ହବ?
ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହବନି। ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ରହେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କେମିତି କରିବେ? କରିପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଚୁଲିର ଯଦି ଗୋଟେ ନ ରହେ, ଚୁଲିର ତିନିଟା ଝିଙ୍କା ଏଇଟା ଆଉ ବାସ୍ ବାସ୍ ମନେ ଯେମିତି ବସି ଗୋଟେ ପାରିବନି। ଚୁଲିରେ ତିନିଟା ଝିଙ୍ଗା, ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୁହା ତାୱାରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଲୁହା ତାୱାଟା କଣ ହଉଛି ନା ଲାଲ ଦେଖାହଉଛି, ଅଗ୍ନି ବତ ଦେଖାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା କହୁଛେ ଅଗ୍ନି, କିନ୍ତୁ ନା ସେଠି ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତଃକରଣ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ହଉଛି କ୍ରିଏଟର ବା ଆତ୍ମା। ୟେସ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲା ବାଲା। ଏଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ସେଇଆ ଆଉ। ହଁ ହଉ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ସହକାରେ ଯଦି ଆକୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯାଇକି ତାର ସୁଫଳ ମିଳିବ, ନଚେତ ଏମିତି ଦେଖାବାରେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। ଇଏ ହଉଛି ସାଧନାର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥିତି ବା ଚେତନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଏଇଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବାସ୍ ବାସ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ ମୁନିଜୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ, ଜୟଜୀବ।